إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada dowrada tafsiirka juz amma oo insha Allah taala aan ku akhrin doono 20 bari باذن الله taala shahr ramadan gudaheeda aan ku dhameyn doono haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ku talagalsanahay insha Allah taala inaan ka dhigno 20 fadhi walbo uu aad iyo aad u kooban yahay oo maaragtay waqti badan uu ka qaadanin xilli kooban inuu qofkii uu maaragtay inta shahr ramadan lagu jiro aayadaha iyo suuradaha aan akhrino juz amma kamid ah oo qof walbo muslim ah oo inta badan garanayo ama uu ku tukado macnaheedii iyo tafsiirkeedii inaan isdul taagno insha Allah. waxaan ka bilaabaynaa insha Allah taala suuratul Faatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahi waxaan ku bilaabaynaa magaca Alle. Ar-Rahmani Allaha naxariistaha ah ee naxariista guud naxariisto. Ar-Rahimi ee naxariista gaar naxariisto. waxay tilmaamaysaa labadaas sifo naxariis guud inuu Ilaahay u leeyahay subhanahu wa ta'ala oo waxa naxariis ay dadku haystaan gaal iyo islaamba Ilaahay baa iska leh subhanahu wa ta'ala. wama bikum min ni'matin fa min Allah. waxaan farada badan oo arkayno cilmi baarista la soo saaray iyo maaragtay dayuuradaha iyo waxaan lagu kala gooshayo iyo caafimaadka iyo teknolojiyada meesha ay gaartay dhammaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ay ka aaday. marka ar-Rahman Allah naxariisto guud naxariisto, الرحيم نحريست قارنا ونحريست مؤمنين يوم القيامة. الحمد مهد أردن لله الله يسوقناتي رب العالمين ربك عالمين مخلوقات قردنا. العالمين حويه ودلك يعرك مخلوقات قردن أي العالمين ليلا سير أيضا كالقرآن أي تلمام يعني فسريا. الحمد ما هذا لله الله يسوقناتي رب العالمين ربك عالمين تا. الرحمن الله نحريست جود له. الرحيم نحريست جار له. نحريست جود أنصار شجني أو نحريست جود إلهي ونحريسته الدومه سأردن. الرحيم نحريست خاص كا أو مؤمنين يوم القيامة ونحريسن دونه إله نجده. مالك يوم الدين والله اسكله يوم الدين مالك أبا المرنته. الله اسكاله او بقرك اسكاله يوم الدين مالك ابا المرنت ويوم القيامه سدا ايضا القران يفسر كده عدينيان انت اسكدب اياك اديغا امبان الله نعبدك عابدينا واياك اديغا ايان الله كليغا نستعين انكو كالمو ويديسانينا اهدنا الهنا هنوني الصراط وضد الله نو هنوني المستقيم توصل wadada toosan allo nugu hanuuni. wadada toosan waa wadade ma wada cusub ba mise waa wada horay cibaadullah saalihiin ay u mareen. siraatal ladina kuwi wadadooda an'amta aad u nicmaysay calayhim dushooda waa anbiyadii iyo saalihiintii iyo shuhadadii sida aayadii suuratu nisaa ay cadeynaysa. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين كوي وددوده أنعمت أدون عميسي عليهم دشوده أو معركتي نعمة الإيمان أدون عميسي غير المغضوب غير صراط المغضوب عليه غير صراط المغضوب عليه. ودد كوا الله عراضي غير كده ودد أسوأ كوي الله عراضي وددوده غير كده أنا نهين معناه غير المغضوب يهود يا الوضع المغضوب عليهم كوي الله عراضي المغضوب كوي الله عراضي عليهم دشوده ولا الضالين يكوي لنصنع بعد يسنا. سورة المركة سورة الفاتحة وهي كومنتها تضبع آيات النبي عليه الصلاة والسلام حديث فربنا ما كسر أرتي فضل جيدة علماء وحيد عن سورة دنيرة تضبع آيات أركيسان
وسورة فضل أحاديث القرآن أحاديث النبي يكسو أرورتي فضل القرآن أحاديث أوبا سورة الفاتحة يكسو أرورين وحاوين وكمدة حديث كي نبي عليه الصلاة والسلام نين صحابتي سكمدة إنه كيري ماكو برامان تيتو أعظم سورة في القرآن الكريم سورة أوين القرآن الكريم كماكو برا وسوير النبي الله يبر مساجد أنت هذا كبح ماكو برا يا أبو كير نبي قو صيبح ربو ياري صحابي وكير النبي الله سوى إجماع بلغ قاعدين سورة أوين القرآن أعظم سورة في القرآن أي بردونت نعم ها يكير مركز سوير هذا بيبر مركز أشياء وكيري الحمد لله رب العالمين هي أعظم سورة في القرآن الكريم هي السبع المثاني والقرآن العظيم قرآن إلهي أوسيو وينا السبع المثاني تضبط سهنق نقنيس إلهي وكتل معمي وي أيكيري النبي عليه الصلاة والسلام مركب سورة عظيمة وهذا أركتين وحنكو آخرنا محالي هذا رقعد والبو ولا تكنيو أيال وآخرنا الصلاة أما فرضها نقطة أما سنها نقطة سورة مركب سورة مكية قرآن كي مقالة مكة مركو نبي وجوه مكية هاي مكة كسو دقي أي كجرتا تضبع آيات أي ككوبان تهاي تضبع داس آيات وقيب سيهن الله سبحانه وتعالى أمانتيسه iyo su'aal uu maaragtay uu su'aalanaya cabdigu Allah subhanahu wa ta'ala uu su'aalanaya sida awgeed ayaa loogu soo celiyay suuradan maxaa la yiraahdaa salaad walba ilaahay baa mahadle ayuu ku bilaabatay alxamdu mahad dhamaantii mahad oo dhami lillahi alla u sugnaatay oo mahad oo dhan maxay alla ugu sugnaatay laana waxa kale dadka isku mahadiyaan oo dhan farac bay ka tahay mahadda weyn oo alla ay farac ka tahayo ay ka sii farcamaysa dadka maxay isku amaanaan hebel waa deeqsi yaa deeqsinimada uu deeqsiga ku yahay yaa siiyay hebel waa xoog badan yahay lagu amaanay xoog yaa siiyay maalka kan uu ku deeqayay yaa siiyay aqliga kan yaa siiyay marka mahadoo dhami lillahi alla u sugnaatay rabbil alamin rabbigay alamin makhluuqaadka oo dhan waxa way suurta shu'ara buu ilaahay ku soo arooriyay مركو فرعون يري وما رب العالمين وحلو جوابي رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون والرب عرك يلولك يوحى الحي ومخلوق أردن رب جودوي معنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الله نحريسته جود نحريسته الرحيم الله نحريسته جار نحريسته مالك يوم الدين الله بقرك اسكله يوم الدين مالك حسابته مالك حسابته جحال لو جوني يا لبالي مالك يوم الدين كريم يا أو إلهي مينو أدون كمالك كيس بقر كيس وناهين وياه لكن مالك كاس قف وحشيغان كرمالها بقر ردي وحشيغان جري مدحدي وحشيغان جرتي يدتك وحما حكونا ديه جري دمان تود مالك كاس قف وحشيغان كرمجرو ما أنت لكن ضد وحشيغان أيو ضد بيبابين أيان وضمدن بيبابين أيان بقر بانا هاي لي مركب مالك يوم الدين مالك حسابته يا أبا المرنتا ربي جيدا اسكاله وي إياك نعبد إياك أديك أيان الله نعبدك عابدينا هل كان سحاوي الإخلاص لا إله إلا الله أيودك متى كلمة الإخلاص بيودك متى إياك أديك كلية أمبان الله نعبد إياك هذه لديه لها وحكحل دير إياك نعبد سيدا نحوها إمارة علمي اللغة إن هذه لصهر مريم مفعول به جا إياك لصهر مريم وحاوي waxay tusinaysaa in alxasr in wax kala oo nacbudu iyaaka hadii la dhaho wa nacbudu ghayraka ka dhalan karto wax kalena in macnaha la ilaahay la caabuday laakiin iyaaka nacbudu adiga umbaan kaliya allah nacbudu ka caabudayna wa iyaaka adiga kaliya umbaan nastaciinu ku kaalmaysanayna marka mid horeeto waxaad ka bari noqonaysaa shirki oo dhan wax uu kale oo la caabudo oo dhan baad ka bari noqonaysaa mid labaadna xoogaada inuu ku kadiyo ayaad ka maaragtay oo istiraahada aqli baa leedahay cilmi baa leedahay maal baa leedahay magac baa leedahay ina istiraahad marka iyaaka nastaciin adiga umbaan ila allah ku kaalmaysanayna oo xoog ma lihin la hawla lana wala quwwa wax xiyalad iyo quwad iyo xoog aan leenahay ma jiro ilaahu noogu kaalmee cibaadada ilaahu noogu kaalmee ikhlaas in la imaano kuwa laga aqbalo ikhlaas la imaada aan nahay ayay tusinaysa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الله نوهنوني الصراط المستقيم وضد توصل الله نوهنوني وضد توصل ووضد انبياء سيده ايات kale ay sheegayso marka qofka mu'minka ah muslimka ah masjidka ku jiro ee dacwada ka shaqeynayo
maalin walba wuxuu ku hayaa ihdina siraat almustaqim warsoo ma hanuunsano ma hanuun kale u sii baahan yahay nacam hanuun kale u sii baahan yahay لأن hanuunku wuu kordhaa hanuunka laftiisu hal martaba ma ahane waa maraatib fara badan sida aayadaha quraanka ay cadeynayaan walladina ihtadaw zaadahum hudan walladina ihtadaw kuwa hanuunay zaadahum alla wuxuu u sii kordhiyo hudan hanuun buu u sii kordhiyo marka hidaayada ayaa maraatib kale leh ihdina allowna hanuuni oo waxaad ihdina u leedahay sidoo kaleete inuu ilaahay xusn khaatimo ku siiyo oo ilaahay uu ka ilaaliyo in aad leexatid sida xadiisku uu cadeynayay qof xilliga ugu dambeeyay leexanayo naar sida ku galay wal ciyaadu billah ihdina allow nagu hanuuni as-siraata wadada al-mustaqima toosan wal islaamnimada way siraata alladina wadadii kuwi wadadooda ancamta aad u nicmaysay calayhim dushooda u nicmaysay halka marka mufassiriinta ahlu cilmiga waxa la tilmaamayaa nicmo midda ugu weyn waa nicmatu diin dadka kan ama anbiyada laga sheekaynayo siraata alladina ancamta calayhim la leeyahay waxa loogu nicmeeyay oo la tilmaamayo waa nicmatu lislaam wal iimaan way ma aha nicmatu maal ama nicmooyinka yar yar oo adduunka ah ma aha maxaa yeelay adduunka gaalna waa la siiyaa muslimna waa la siiyaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofku jecel yahay kaliya ayuu nicmatu hidaayah siiyaa walidaalika anbiyada intooda badan fuqaray ahaayeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam gurigiisa waxaa soo mari jirtay 2 bilood oo dab laga shidin oo wuxuu ku leeyahay habaryartii markuu weydiinay Cabdullah ibn Zubayr wuxuu ku leeyahay oo seebaad u nooleedeen hooyo sideebaad u nooleedeen markaasay waxay ku leedahay waxaan ku nooleen al-aswadaan at-tamr wal ma biyo iyo timir bas laga cabi jiray ma jira anaga guriyaheena qof gurigiisa aanan 2 bari xitaa dab laga shidin ma jiro anagoo hal maalin maartay aan dabka anagu u damaynin ayaan wali dib sheeganaynaa marka anbiyadu waxay ahaayeen noloshooda marka la eego faqiirnimay doorteen adduunka wax dan ay kala hayeen malaha siraat alladina kuwi wadadooda ancamta aad u nicmaysay calayhim dushooda غير المغضوب غير الصراط المغضوب عليه وددي كوي لو عروضي غير كده او يهود وي سيده حديث وعدينايو صحيحه المغضوب عليهم هم اليهود مغضوب عليهم سيده حديث النبي واحد يهود ايا لو ودا المغضوب عليهم maxaa yeelay ayagoo cilmi leh oo garanayo ayay si kas ah uga tageen diintii oo diinta maartay u la culuubeen wala daalina نصارى يا الوضع ولا الضالين ولا يعني وضدي كوي لمي أنا هين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم مركي يهود الوضع ولا الضالين أنا وقول صنم أيقو في الندو ده يبكوا ده حوي علمي جيبي كتجين جهلي بيكوجران النصارى ده يهودنا أيقو علم له أو قرنا علمي جي أي سيدي مارتي سيرة ده عن كوهينه أي النبي يقول له أي النبي يقول له علوبين oo ilaahayeen waxaan moodayni nabi inuu soo baxay waan ogeyn aakhir zamaanka inuu yahuud noqon doono arab inuu noqonayo maana moodayni kibir ayaa u diiday inay rumeeyaan way garanayeen غير المغضوب عليهم ولا الضالين intaas waxaan uga baxaynaa tafsiirka suurat al-Fatiha casharkeena waxaan ku qaadan doonaa haduu ilaahay raado tafsiir suurat al-Fatiha iyo tafsiir suurat an-nas iyo suurat al-ikhlas iyo suurat al-falaq suurat an-nas waa suura madaniya oo ka kooban 6 aayadood بسم الله مجع الله ينكب الله بين الرحمن الله نحرست جود نحرسته الرحيم الله نحرست جار ونحرست أدومه مؤمنين تا يوم القيامة نبي الله أي الله الله يا حلوير قل وحاتر هذا نبي محمد أعوذ حان مجعل يا برب الناس دتك رب جوده ملك الناس بقر كدتك إسكاله إله الناس متكدتك يعبدان وإله هدأ صدق ذا صفة مركع شيكت آيات شيء وحد كما جلس من شر مد شرتي الوسواسي وسواس انت بدنايو ددك قلبي جوده وسواسيو الخناس اسقرقرين تبدن الذي كاسو يوسوس وسواسيو في صدور الناس ددك لابه هذا مارتي وسواسيو ومن الجنة جنك كامده والناس يددك سورة دان وسورة كوما 6 آيات dhammaanteedna waxay ku saabsan tahay ilaahay ka magangalka ilaahay laga magangalay shaytaan kaasoo ah shaytaan insi iyo shaytaan jin labadaba sida aayadaha quraanka ay cadeynayaan fi suurat al-an'am ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay shayatiin al-insi wal jinni ayaa ku soo arortay suurat al-an'am marka waa shayaatiinta jinka iyo shayaatiinta insiga labadaba waa shayaatiin weey macna suuradani iyo suurada ka koreyso oo suuratul falaq ah oo 5 aayadood ka kooban waxa lagu soo dejiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam kadib markay sixreen nimankii yahuud ahaa ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam sixray
nin Labid ibn Acsam la dhihi jiray oo yahuudi ah ayay u xil saareen wiil u khaadimayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay u soo dirsadeen wax ka mid ah markay wax sixrayaan saaxiriintu waxay ku sixraan qofka dharkiisa wax ka mid ah qof maartay dharka uu xiranayo timihiisa shanladiisa wax asaga la xiriira ayay raadsadaan marka shanladiisi bay intay ilka ka jajabiyeen bay sixir ku sameeyeen ninkaas Labid ibn Acsam ayaa ku sameeyay 11 guntimood ayuu sameeyay oo nabigu uu ku sixray calayhi salaatu wasalaam wuxuuna salka u dhigay ceel maartay ayuu salka u dhigay marka dhagaxyada ceelka ku dhex jira kamid ayuu salka u sii galiyay nabigu marka ilaahay subhanahu wa ta'ala sixirkii uu ka badbaadiyay oo sixirkii sida dadku oo la waashaan ama sixirku u qabto nabigu ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u balan qaaday wallahu ya'simuka min an-nas kama fi surati al-ma'idah marka ilaahay baa ka ilaalinaya dadka ayaa ilaahay uu ku yiri marka una saameynin sida dadka uu sameeyo laakiin caajis badan ayuu ku sameeyay inuu hilmaam uu nabigu ku sameeyo wax una sameeyay inuu iska dhaadhiciyo waa sameysay wax saas oo kale ah ayay nabigu ku sameeyay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala marka laba malag buu soo diray asoo nabigu uu jiifay calayhi salaatu wasalaam ayay labadii malag midna madaxiisa u fariistay midna gadaashiisa ayuu fariistay markaasay is wareysteen ninka maxaa ku dhacay markaasuu yiri ar-rajulu matbub ninka waa la sixray oo yaa sixray Labid ibn Acsam baa sixray oo muxuu ku sameeyo ku sixray shaladiisa ilkaheeda qaar kamid ah ayuu jijibiyo maaragtay oo ku sixray oo sixirka halkee buu yaalaa sixirka wuxuu yaalaa maxaa la yiraahdaa ceelka maartay bani Zurayq ceelka ku yaalo ayuu yaalaa salka ayuuna u yaalaa ceelka marka ceelka ayuu salka u yaalaa ayuu leeyahay markuu sidaa yiri ayuu maaragtay maxaa la yiraahdaa ayay isaga tageen ilaahay subhanahu wa ta'ala marka wuxuu ku soo dejiyay suuradahan labada suuradood oo qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin nas markuu ilaahay ku soo dejiyay subhanahu wa ta'ala waxay ka kooban yihiin 11 aayadood 11 aayadood ayuu nabigu akhristay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa rag kamid ayuu marka hore amray inay ceelka tagaan ceelkii bay tageen way qodeen biyihii bay ka soo saareen dhagaxyadiisa kamid salkiisa wax duuduuban oo ku jira ayay soo saareen markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhristay aayadihii quraanka ilaahay ku soo dejiyay qul a'uudu birabbil falaq iyo qul a'uudu birabbin nas suuratul falaq iyo suuratul nas ayuu akhristay 11 guntumood ayuu ahaabay ay yiraahdaan culimada mufassiriinta 11 guntumood ayuu ilaahay ka furay markuu aayad akhriyaba culayska ayaa ka kacayay guntin ayaa furmaysay ila uu akhriyo aayad uga dambayso oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu caafimaad uu halka maaragtay marka waa suurado fadli badan waxa la akhristaa xirka ayaa loo isticmaalaa waxa lagu xirsixitaa subax hore waxa lagu xirsixitaa galabkii adkaaru subax wal masaa bay ku jiraan salaad walba gadaasheed ayaa la akhriyaa qofku markuu seexanayo sida sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ahayd inuu gacmihiisa ku tufi jiray oo uu ismarin jiray ayaga labadan suuradood iyo suuratul ikhlas oo iyadana noo soo socoto marka qofka mu'minka waxa la rabaa inuu ku dadaalo inuu ilaahay magan galo subhanahu wa ta'ala sharta iyo shaytaanka iyo xasadka iyo shayaatiinta insiga iyo jinniga uu ka magan galo marka ayadaha kan qul a'uudu birabbin nas ayadu waxay ka hadlaysaa shaytaanka si gooni ah uga hadlaysaa waa suuradan oo shaytaanka ka hadlayso qul waxa tiraahdaa nabi allah a'uudu waxaan magan galayaa birabbin nas rabbiga dadka ayaan magan galayaa malikin nas dadka midka iska leh oo maaragtay boqorkooda ayaan magan galayaa ilaahin nas ilaahiga dadka ay caabudaan oo ilaahooda ah ayaan magan galayaa saddexda sifo ayaa ilaahay aad ku xustay oo aad ku magan galaysaa rabbin nas iyo malikin nas iyo ilaahin nas rabbiga dadka rabeeyo oo soo koriyo oo maaragtay ni'amkiisa maaragtay siiyo iyo rabbiga dadka iska leh maligooda boqorkooda ah iyo rabbiga ilaahiga dadka ah ayaa magan galaya maxaan ka magan galayaa min sharri alwaswasi mid sharti alwaswasi ee wax waswaasiyo alkhannaasi ee isqarqariyo waa shaytaanka way waswaas buu ku gelinayaa macsidii buu ku macaaninayaa maaragtay beenti iyo been abuurki qofki inaad dulmisid qofki inaad xitaa ila dil u gaaro qofka bini'aadamka inuu dilo gabadhi wuxuu maaragtay u macaaninaya diinta inay ka tagto xijaabka inay fududeysato salaada inay ka tagto ayuu maaragtay u macaaninaya waa waswaas way laakiin markaad ilaahay xusto wuu cararaya waa mid fulaya way hadii la adimo sida xadiisku uu ahaa wuu cararaa shaytaanku hadii quraan la akhriyo suuratul baqara quraanka guriga lagu akhriyo wuu ka cararaa waa fulay way
الخناس اسقرقرين تبدنا خناس واسقرقرينيا واسقرينيايو وعرريا وبقريا وجبيا من شر الوسواس الخناس وي الذي كي وسوس وسواسيو في صدور الناس دتك لابود وكل وسواسين وحبو كوغو شاكيني حمانتو كو مارتي ان شرك بو كو غلين وحان عابد بو كو دي دينت الله كو دري من شر الوسواس الذي كاسو يوسوس وسواس في صدور الناس دتك لابود او من الجنة دتك والناس من الجنة جنك اده والناس دتك لبداس با ايات الله سبحانه وتعالى كما انجليسا marka Allah subhanahu wa ta'ala ayat kama ingaleysa qaar jin ahna way jiraan oo da arkeenin oo cadow ah oo noocaas oo kala ku waswaasinay والناس kuwa dad ahna way jiraan shayatiin al-insi wal jinni wa shaytaan jin iyo insi ba oo isla shaqeeyo ilaahay wuxuu sheegay in isla shaqeeyaan laana waxay oranayaan sida suurta al-an'am ku soo aroortay rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balag macnaha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu cadeynaya inay xulufay yihiin oo wada shaqeystaan ayuu ilaahay u cadeynay marka وقوة النبي كتب عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم وضد إنسان لكن الباب جهنم آيات مقالين كوين مركا مرة يسمى قايدها وين قار كمده آيات ضد باي هريبة يعني اللي ماذا مركز سوقلا عنا نوعاسا هنا ما أنت تولى رخيصين يا سوقلا أي كورنا ويكوجيرين ماركتين أما سوقين أي وضع ما قالت كوسا سوقلا ضد شرط أو يريجر أو ويلش يرير مساجد كلا بحيه أو قبلها حجاب كذا oo ma aragtay ii sheeg diinta ku dirayo oo heesaha u macaaninayo oo ma aragtay xagga u sii riixayo waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah qaar kamid ah waxa weeye maalin dhaweed wiil yar baa masaajid buu ku xirnaa wiil fiican buu ahaa diinta ku dadaali jiray aad bay ma aragtay culimadiisa dadka hore oo la dhacsanayeen maanta waa mar uu masaajid ku jiro iyo mar ma aragtay uu kitaab akhrisanay mar uu ku cishanay hal mar ayaa wiilkii masaajidka laga waayay waxa dib laga soo ogaaday markii dambe waxa la arkay wiilkii oo timaha intuu ma aragtay si fool xun u jartay culimadii ka dhuudhuumanayo warma wiilka hebel aha saas noqday marka ma garatay marka waxyaabaha la yaab kale waxa kamid ah waxa la yiri mid baa intuu mobile casri ah u soo gaday ayuu internet iyo balaayo ugu shubay ayuu wuxuu ku daray waliba group faasiqiin ah ayuu ku daray halkaas uu wiilkii yaraa uu kala baxay midkaas waa shaytaan insi ah min al-jinnati wan nas طيب halkaas ayaan uga baxinaa tafsiirka suurat an-nas suuratu al-falaq ayaduna waa suura madaniya ma hadda anaga sheegayna sabab nuzuulkeedii waxa ay ku soo degtay بسم الله مقع الله يقبل الله الرحمن ان حريص جود نحريصه عباد ادومي سو ان حريصه الرحيم ان حريص كار نحريصه قل وحاتر هذا النبي الله نبي يا لا فريا قل وحاتر هذا النبي الله اعوذ وحان من قليا برب الفلق كيلا نبل ربي وصبح الفلق وصبح صبح واجل نبل ربي ايان من قليا برب الفلق من شر الشر من شر الشر ايان كما قليا من شر ما mid sharti ayaan ka mangalaya khalaqa uu abuuray ilaahay waxaan ka mangalayaa waxa uu abuuray oo dhan shartooda wa min sharri ghasiqin iyo maaragtay dayaxa shartiisa ayaan ka mangalayaa idaa waqaba goorta uu dhaco wa min sharri annafathati sharta kuwa wax afuufo ama wax afuufista badan fil uqadi kuntimaha ku afuufo ayaan ka mangalayaa wa min sharri hasidin hasid sharti ayaan ka mangalayaa idaa goortii hasada uu hasdo ayaan ka mangalayaa طيب سورة أو أيضا الشمك كوبان إله سبحانه وتعالى أيام النبي حلوير واحد ما جنجشاه قل وحاتر هذا أعوذ وحن ما جنجل يا برب الفلق ربي جواجه كلا دمبله وحن كم جنجل يا مرك من شر ما مت شرتي خلق أو إله أبوري وحوي وسد دوم أي السوق هذا شرطها هنقطة قضح كمده أما هنقطة جاري كدردره أما هنقطة عدو maartay insi ah oo ku soo weeraro ama cadow jin ah oo ku soo weeraro kuwa diinta ka leexiyo kuwa qalbigaada wax u dhimo wuxuu doonaha noqdo min sharri ma khalaq hay a'udhu bi kalimati llahi taamati min sharri ma khalaq waxa uu abuuray oo dhan shartiisa ayuu ilaahu ka xifdinaa subhanahu wa ta'ala hadii aad siniyad loo xifdo akhrisid min sharri ma mid sharti khalaqa wa allah abuuray kadib waa la sii kala kuwa ugu dardaran qaar kamid ah ayaa la sii sheegay wa min sharri ghasiqin dayaxa shartiisa ayaan Allah ka mangalay idaa waqaba goorta uu godkiisa galo oo dhaco ama waxa la yiraahdaa min sharri ghasiqin habeenka ma aragtay shartiisa ayaan ilaahay ka mangalay idaa waqaba goorta uu gudcur noqdo oo mugdi noqdo laana habeenku uu shar badan yahay markuu mugdi noqdo gaar ahaan shartiisu aad iyo aad bay u badan tahay waxa weeye bahal oo dhan baa soo galo oo jinka iyo xitaa sida xadiis qaar ay cadeynaysa markuu gobolka dhacaya carruurta guriga ku xabsiya oo guryaha ku haya la yiri waxa weeye marka
qaasiqin idaa waqab sharta habeenkii markuu mugdiyoobo ama markii dayaxa uu dhaco waxaa sii xoogan in lagu fasiro dayaxa sida xadiis uu cadeynaya nabiga calaysay salaam fi sunan inuu caaisha ku yiri radiyallahu anha intuu tusay ha wa min sharri qaasiqa wa dayaxa inuu ku yiri wa min sharri qaasiqin dayaxa shartiisa ayaan ka maangalayaa idaa waqaba goorti uu gudcur noqdo uu godkiisi galo oo mugdiyoobo wa min sharri annafaathati dumarka saaxiraadka ah maaragtay sixirka sameeyo shartooda ayaan ka maangalayaa fil cuqadi ku afuufo annafaathati kuwa maaragtay afuufista badan fil cuqadi waxay sameeyaan markay sixrayaan guntimo intay sameeyaan bay balaayo ku akhriyaan waxay ku afuufayaan hadda ogow waa jinka magacyadiisa wey waa jinka ay magan galayaan oo maaragtay ay ilaah ka dhiganayaan oo sixirka la samaynayo oo gacanta ka siinayo dhibka ayay halka ku akhriyaan annafaathati fil cuqad mufasiriinta qaar waxay dhahaan gabdhaha Lubayd ibn Asam ninka hadda aan sheegaynay ayaa waxay ahayd saaxiraad oo nabiga ayaga sixir ku afuufay ayaga lagu wadaa iyo dabcan wixii walba oo saaxir ah oo dhan wa min sharri nafaathati fil cuqadi wa min sharri xaasidin xaasid oo dhan sharti idaa xasada goorta uu xasdo ayaan ka mangalaya marka iyadana waa suurad fadli badan leh waxaa la akhristaa marka la seexanayo markii gabalku uu dhacayo oo adkaaru sabax wal masaa ayaa lagu akhristaa marka qofku uu dib iska dareemo sida Aisha radhiyallahu anha ay leedahay nabiga calaysay salaam markuu dib dareemo ama uu xanuunsado gacantiisa ayuu ku tufi jiray suuradahan saddexda ah markaas uu ismarin jiray bay leedahay markuu xanuunsaday oo akhrin waayay gacantiisa ayaan ku akhrinayay ayay leedahay si ay maaragtay barakadiisa markaasaan sii marmarinaya asaga gacantiisa ma garatay suuratul ikhlaas waa suurah makkiya waa suurad makka ku soo degtay suuratul ikhlaas waxay ka sheekeynaysaa Allah subhanahu wa ta'ala magacyo fara badan bay leedahay Allah subhanahu wa ta'ala kaliya ayay ka sheekeynaysaa azza wa jalla bismillah magaca Allah ayaan ku bilaabayaa arrahmaan Allah naxariisto guud naxariisto arrahiim Allah naxariisto gaar naxariisto qul waxaa tiraahdaa nabi Allah huwa sha'nigu ya arintu waxa weeye Allahu alla ahad weeye ama waahid waa mid kaliya weeye Allah subhanahu wa ta'ala waa waahid weeye Allahu alla as-samadu wa sayyid weeyaan samadka waxa la yiraahdaa macani fara badan bay mufasiriintu ku fasiraan laakiin waxa ugu xoogan as-samad waa sayyidnimadiisu dhamaystirmatay oo loo baahan yahay oonan maaragtay aanan u baahnayn qofna aan u baahnayn لأن قفك بالآدم واحد بوباهي الصمد وحاول عكسي وحكون تاي ضدك حاجة له أو ضدك بالآدم كا وضد مساكين وحاول له قف بواحد بورسنا يا إلهي جيسين وحورصدوه باهي لكن الله هو الصمد والسيد وحاول أنا قفنا وإحنا بوباهنين أسير له باهي الله على الصمد وي لم يلد الله لما دالين ولم يولد سجن وحمد دالين ولم يكن أما سجنان له أسجع كفوا مد udhigmo ahadna uma sugnaan macnaha qof udhigma ona Allah subhanahu wa ta'ala ma jiro suuradan oo waxa la yiri bacd al-yahuud ama bacd al-mushrikiin ayaa nabiga u timid sallallahu alayhi wasallam markaas waxay ku yiraahdeen ilaahiga abtirkiisa noo sheeg ilaahiyada anaga aan caabudno waa la yaqaan hebel wuxuu ka sameeyay dhoobo hebel dhagax buu ka sameeyay hebel dahab iyo fid buu ka sameeyay oo ka sameeynay waan ku sheegi karnaa bar ilaahay noo sifee وسلق مارتي فرعون ويري وما رب العالمين مركزه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ربكم ورب آبائكم الأولين رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أيها الويري مركزه مارتي يقرن ويحليه وإن كان النبي أهل الدين صدر وواليه محيا الحرب عن الله عبتري ولا شيء ووحى علينا مركز والله فسري والله جوابي يوتا سورة سوى كلا تفضل بدل ما كسر أراري وحكمه حديث صحيح أين أقول لك ما ثلث القرآن قرآنك متكين ميو كعاجسة يا نبي عليه الصلاة والسلام إنه يري متكين ميو كعاجسة يا إنه أخريه ثلث القرآن هبينك إنه أخريه ثلث القرآن قرآن كصدح مال هذا مال وتبنجس مركز ما عرفتي يكون النبي عليه الصلاة والسلام قول والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قف أخريه وحاول ثلث القرآن بيقول لك متى إن وحال ما عرفتي لو أخريها سورة سوى كلاته maaragtay meel fara badan ayaa nabiga calaysay salaam oo ka soo arooray in lagu akhriyo oo ay kamid tahay labada ragcadood oo fajrka ka horeeyo in mid horena lagu akhriyo suuratul kaafiruun mid labaadna lagu akhriyo suuratul ikhlaas tawxiidka ayay ka sheekeynaysaa qul waxa tiraahdaa nabi maxamedow huwa sha'nigu
iyo xaalku waxa weeye allahu alle axadun mid weeye jawaabtoodu waa saas noqotay allah waa axad waaxid weeye allahu alle as-samadu waa ma aragtay waa sayid aanan qofna u baahneen isagana loo baahan yahay allahu samad qof walba allah u baahan subxaanahu wa tacaala walidaalika kufaartu waxay caabudi jireen asnaamta say asnaamta u caabudayaan markay dhulka joogaan ayay markay badda ay galeen oo dhibka uu ku imaado fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin markay dabayla ay qaado doontii ay khatar gasho ilaahay ayay bari jireen subxaanahu wa tacaala soomada garan marka allahu samad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sayid ah oo loo baahan yahay asagana qofna u baahan lam yalid ilaahay wax ma dhalin waxay radis ku tahay kuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmuu dhalay kufaar quraysh waxay dhaheen almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdhihii allah bay dhaheen ilaahay ayuu ku radinaya nasaaradin waxay dhaheen maaragtay masiix ibnullah nabi ciise waa allah inankiisii ama wiilkiisii bay dhaheen yuhuudna waxay yidhaahdeen waa cusayr ibnullah sida ilahi subxana wataala qur-aanka uu maaragtay kusoo xusay oo maaragtay uu ku xusay lam yalid ilaahay lama dhalin ayuu leeyahay walam yuulad isaguna wax ma dhalin walam yakun uma ahaanin lahu asaga kufuwan mid u dhigmo axadun axadna oo wax u dhigmo allah ma jiro marka sidaa awgeed ilaahayga aadna weydiiseen tacriiftiisa aad weydiiseen oo aan caabudno waa allah noocaasa oona loo dhigmin wax u dhigmo ma lahan kufuwan axad marka qofka mu'minka sidaas ayaa la rabaa allah subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay waxdaaniyadiisa iyo tawxiidkiisa ugu dadaalo عشر كان تفسيرك ما أنت درسي كوبات أنت أيام كسوق جوبيننا هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق.